حماس کے شہید رہنما اسماعیل ہانیہ کی نماز جنازہ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ دوحہ کی مسجد امام محمد بن عبد الوہاب میں ادا کی گئی۔ فلسطینی تنظیم الفتح کے اعلیٰ سطح کے وفد کی شرکت، امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان اور دنیا بھر سے آئے امت مسلمہ کے رہنماؤں کی شرکت۔ اسماعیل ہانیہ کی آج قطر میں تدفین کی جائے گی۔ اسماعیل ہانیہ تہران میں 2 دن قبل شہید کر دیے گئے تھے۔ قومی اسمبلی میں اسماعیل ہانیہ کے قتل اور اسرائیل کے فلسطینیوں کے خلاف مذمتی قرارداد منظور۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے خطاب میں کہا، پوری پاکستانی قوم اسماعیل ہانیہ کی شہادت پر اشکبار ہے۔ اسماعیل ہانیہ کے قتل کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ آج پاکستان میں یوم سوگ منایا جا رہا ہے۔ صہیونی ریاست غزہ میں قتل عام کر رہی ہے۔ پاکستان فلسطینیوں کی امداد جاری رکھے گا۔ ملک کے مختلف شہروں میں نماز جمعہ کے بعد اسماعیل ہانیہ کی غائبانہ نماز جنازہ، مختلف شہروں میں مظاہرے۔ غزہ میں بین الاقوامی اخلاقیات کی دھجیاں اڑائی گئیں مگر کوئی کچھ نہیں بولا۔ کہاں گئی اقوام متحدہ؟ کہاں گئی عالمی عدالت انصاف؟ کہاں گئے انسانی حقوق؟ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ مزید کہا، اسماعیل ہانیہ اور ان کے خاندان کی قربانی کی تاریخ میں کوئی مثال موجود نہیں۔ وزیر اعظم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، خدا کے لیے ڈائیلاگ کریں اور ملک بچائیں۔ امریکہ کو اسرائیل کے دفاع کی فکر۔ امریکی صدر اور نائب صدر کا اسرائیلی وزیر اعظم سے ٹیلی فونک رابطہ۔ اسرائیل کے لیے خطے میں مزید فوجی بھیجنے کا فیصلہ۔ اسرائیل کو حملوں سے بچانے کے لیے مزید دفاعی سامان بھیجنے پر بھی بات چیت۔ امریکی صدر نے کہا، اسماعیل ہانیہ کے قتل سے غزہ جنگ مذاکرات کو نقصان پہنچا ہے۔ امریکہ کا بحری بیڑا خلیج فارس پہنچ گیا۔ جرمن فضائی کمپنی لفٹھانزا، یونائیٹڈ، ڈیلٹا اور ایئر انڈیا نے تل ابیب کے لیے فلائٹ آپریشن روک دیا۔ لفٹھانسا کے ترجمان کا کہنا ہے کہ بیروت کے لیے بھی فلائٹ آپریشن 12 اگست تک ملتوی رہے گا۔ اسرائیلی حملے میں شہید حزب اللہ کے کمانڈر فواد شکر کو بیروت میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ سربراہ حزب اللہ حسن نصر اللہ نے خبردار کرتے ہوئے کہا، اسرائیل اور اس کی پشت پناہی کرنے والے ہماری جوابی کارروائی کا انتظار کریں۔ اب کوئی بات چیت یا تبادلہ خیال نہیں کیا جائے گا۔ فیصلہ میدان جنگ میں ہوگا۔ دشمن کے گمان میں بھی نہ ہوگا کہ اس پر حملہ کس سمت سے ہوا۔ مسجد الشمس پر حملہ اسرائیلی انٹرسیپٹر میزائل کے سبب تھا۔ غزہ پر جاری اسرائیلی جارحیت کو 300 روز ہو گئے۔ اسرائیل فلسطینی علاقوں میں 82,000 ٹن بارود برسا چکا۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران اسرائیلی حملوں میں مزید 26 فلسطینی شہید۔ اسرائیلی حملوں میں شہدائے فلسطین کی تعداد 39,480 ہو گئی۔ شہداء میں 16,314 بچے اور 10,980 خواتین بھی شامل۔ 520 شہداء کی لاشیں اجتماعی قبروں سے ملی۔ 35 افراد غذائی قلت کے سبب جان کی بازی ہار گئے۔ 91,000 سے زائد زخمی۔ ایجنڈا ہے، یہ نواز شریف کا ایجنڈا ہے کہ بجلی کو سستی کرنا، جتنا بھی ہم سستا کر سکیں۔ یہ اتحادی حکومت کا یہ ایجنڈا ہے، جس میں آصف زرداری شامل ہیں، جس میں بلاول بھٹو شامل ہیں۔ انٹرم گورنمنٹ جو تھی، اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے سپہ سالار ہیں، ان کی ایک ایبسولوٹلی ان ویورنگ کمٹمنٹ تھی۔ آئی پی پیز کے معاملے پر چین کو خط لکھا ہے۔ کیپیسٹی پیمنٹ کے مسائل حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی کابینہ اجلاس میں گفتگو، کہا، بجلی سستی کیے بغیر صنعتیں نہیں چل سکتی۔ بجلی سستا کرنا میاں محمد نواز شریف اور آصف علی زرداری سمیت اتحادیوں کا ایجنڈا ہے۔ سپہ سالار کی ہی محنت تھی کہ نگران حکومت نے بہترین کام کیا۔ سپہ سالار نے بجلی چوری روکنے کے لیے اقدامات کیے۔ سب سے بڑا مسئلہ، اور یہ آپ سب کو پتہ ہے، اس وقت جو بجلی کا مسئلہ ہے، اس مسئلے کا حل ہے۔ اور یہ میں اب سے نہیں کہہ رہا ہوں، ہم ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ سندھ پاکستان کی انرجی باسکٹ ہے۔ 70% گیس کی پروڈکشن صوبہ سندھ سے ہوتی ہے۔ پاکستان کی سب سے سستی بجلی پاکستان میں تھر کے کوئلے سے آئے۔ بجلی کا مسئلہ سنگین ہو چکا ہے۔ ہمارے پاس بجلی بحران کا حل موجود ہے۔
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब, कहा सिंध 70% गैस पैदा करता है, पाकिस्तान में सबसे सस्ती बिजली थर के कोयले से पैदा हो रही है। मुराद अली शाह ने कहा महंगाई और महंगी बिजली के बिलों का एहसास है, महंगाई की वजह से बहुत मसाइल पैदा हो रहे हैं। जमात इस्लामी के धरने का 8वां रोज अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान आज अगले लाहेमल का ऐलान करेंगे। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि किसी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेंगे क्योंकि अलायंस में शामिल पार्टियां बाद में अपनी सेटिंग बना लेती हैं। अपोजिशन के साथ कुछ चीजों पर यकसा मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे और मुलाकातें भी करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से कायम मुकाम चेयरमैन सेनेट सैदाल खान की मुलाकात, सेनेट में कानून साजी के अमूर पर गुफ्तगू, मजमूई मुल्की और सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। पीटीआई के सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर सीटीडी के हवाले। एटीसी इस्लामाबाद के जज ताहिर अब्बास सिपरा ने महफूज फैसला सुना दिया। पीटीआई इंटरनेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर अहमद वकास जंजुआ की जमानत मंजूर, पीका एक्ट के तहत कायम अदालत के जज का अहमद वकास को रिहा करने का हुक्म। दूसरी जानिब इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने वकास जंजुआ की दरखास्त से जमानत मुस्तरद कर दी। हुकूमत सिफारती सतह पर नाकाम हो चुकी, अपनों को जोड़ें तोड़े नहीं, चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान का मुतालबा। कहा मौजूदा हुकूमत में सबसे ज्यादा इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां हुई, आज भी जबरी गुमशुदगियां हो रही हैं। रुकन कौमी असम्बली हाजी इम्तियाज को जबरी गुमशुदा किया गया, प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए दरख्वास्त दी लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बगैर इत्तला इस्लामाबाद के थाना खन्ना का दौरा, फ्रंट डेस्क और हवालात का जायजा लिया। तफ्तीशी अफसर कमरे से गायब, मोहसिन नकवी का थाने की हालत जार देखकर इजहार नाराज़ी। वज़ीर दाखिला ने हवालात में बंद मुल्ज़िमान से गुफ्तगू भी की, साइलिन की दादरसी की हिदायत की। कहा साइलिन को बिला वजह इंतज़ार कराना किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। महकमा एक्साइज सिंध का इनकलाबी इक़दाम, टैक्स निज़ाम को वन लिंक से जोड़ दिया, शहरी अब घर बैठे टैक्स अदा कर सकेंगे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत महकमा एक्साइज का इजलास, शर्जील मेमन की शोरूम्स पर गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन आसान बनाने की हिदायत। प्रीमियर नंबर प्लेट्स हासिल करने वालों को स्मार्ट कार्ड जारी करने का फैसला। शर्जील मेमन का कहना है कि स्मार्ट कार्ड से प्रीमियर नंबर प्लेट्स की जालसाजी की हौसला शिकनी होगी। मुल्क भर में मॉनसून का जोरदार स्पेल, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश, लाहौर के कई इलाकों में भी बादलों की रिमझिम। खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में तूफानी बारिशों का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं के साथ बारिश की तवक्को। बारिशों के बायस मुल्क के पहाड़ी इलाकों में नदी नालों में तोग़यानी, कई इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों ने तबाही मचा दी। 3 रोज के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 24 अफराद जाँ बहक, 17 जख्मी। पीडीएमए के मुताबिक जाँ बहक अफराद और जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। सूबे भर में बारिशों से 150 घरों को नुकसान पहुंचा। मानसेरा में बरसाती नाला फिर बिफर गया, सैलाबी रैला 30 दुकानें भी बहा कर ले गया। वादी कागान का ज़मीनी राब्ता चौथे रोज भी मुनक़ता। डिप्टी कमिश्नर की सयाहों को कागान से निकलने की हिदायत। मसाजिद में ऐलानात, चित्राल में सैलाबी सूरत हाल। फ्रंटियर कोर नॉर्थ का हंगामी रेस्क्यू ऑपरेशन, सैलाब मुतासरीन की महफूज मकामात पर मुंतकली जारी। लाहौर के इलाके सब्जाजार में ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर की राइड बुक करने वाली खातून से मुबैना ज्यादती। पुलिस के मुताबिक कराची पुली के करीब ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर ने 2 खवातीन को घर उतारा और उनके पीछे ही घर में घुस गया। उधर आरिफाला में थाना सदर के इलाके में दौरान डकैती खातून से मुबैना ज्यादती। अमरीकी रुकन कांग्रेस शीला जैक्सन ली की आखिरी रसूमात की टैक्सेस में अदायगी।
साबिक सदर बिल क्लिंटन, हिलरी क्लिंटन समेत दीगर अहम शख्सियात की शिरकत। पाकिस्तानी कम्युनिटी की अहम शख्सियात ने भी आखिरी रसूमात में शिरकत की। अमरीका में पाकिस्तानी कौंसल जनरल आफ्ताब चौधरी ने कहा कि शीला जैक्सन ली ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद की। शीला जैक्सन ली पाकिस्तान की मुखलिस और सच्ची दोस्त थी। तुर्किया में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम ब्लॉक कर दिया गया। इंस्टाग्राम ब्लॉक करने का हुक्म तुर्क इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज कम्युनिकेशन अथॉरिटी की वेबसाइट पर जारी किया गया। तुर्क हुकूमत ने इंस्टाग्राम ब्लॉक करने की वजह नहीं बताई। पाक आर्मी हेलीकॉप्टर मिशन के जरिए कोपहमा हसन शिगरी का जसद खाकी स्कर्दू मुंतकिल। हसन शिगरी गुज़िश्ता साल K2 की मुहिमजोई के दौरान जाँ बहक हुए थे। पाक फौज के जवानों ने इंसानी हमदर्दी की बिना पर जसद खाकी हेलीकॉप्टर के जरिए स्कर्दू मुंतकिल किया। पाक फौज ने हेलीकॉप्टर के जरिए 4 अतालवी कोपहमाओं को K2 बेस कैंप से रेस्क्यू करके स्कर्दू पहुंचाया।